you so much for coming here. Thank you. Okay, guys. സമയമെടുത്ത് രാവിലെ കുളിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്കാണ് ആദ്യത്തെ നന്ദി. I am very, 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 very happy with your commitment, and this would be the best people to start off Smiling Palakkad project. You're the best group of people. Like we are the best group of people to start this idea of. The idea that കുറേ പേർക്ക് തോന്നി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം. So this would be a great start, and our team would become bigger and bigger, right? So നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കാം അല്ലേ? So, and we get angry. അല്ലേ? നമുക്ക് ദേഷ്യം വരാതിരി. കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അങ്ങനെ അവന്റെ മണ്ടറി കേൾക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ടീച്ചിങ്ങിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫുള്ളായി ആ കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അല്ല. പക്ഷെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് വന്ന് പറയും. And my colleague Sunita teacher, her son was there with him for 3 years, online coaching during Corona time. Her son was there with her, and it was a great experience for him and the teacher also, and they are having that much relationship. Still, she used to say that such a wonderful person he is. Just now we experienced how nice he is and the way he address everything and all the new things. These things already, some of the things we already know, but still in order to make us more comfortable, and after coming here I came to get more points about teaching from other teachers. So experienced teachers are here, and we came to know much about even not academic wise, nurturing children with a character. That is most emotional intelligence. That is very important, rather than academic wise, rather than having that academic background. How the characters, that is very, very, very most important. I feel personally, I feel. And sir, it was a great day for me, and thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Got this information regarding this program from my brother, who is part of Veda Subscription Assembly, and I told it's a weekend. We work on Saturdays. So I was I had my own apprehensions regarding whether I will be able to manage the time. Model exams are going on. So he only told one thing: you won't regret the time you have spent there. And he's such a wonderful person. I have sat in his class, and it will change, and that has happened, and I'm very thankful to you. And all the participants are also, you have given so much of knowledge, and you have shared a part of you. Really, I'm really thankful for it. Thank you. സാറിന് രാവിലെ അതായത് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതായത് ഇന്ന് ഇവിടെ സമയം കണ്ടെത്തി എക്സ്ക്യൂസസ് പറയാതെ ഇവിടെ എത്തിയതിന് നന്ദിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എക്സ്ക്യൂസ് ഒന്നും വരാതെ എനിക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റിയതിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നു. ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ വൈസ് ആണെങ്കിലും ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് പറ്റി. പിന്നെ സാറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു സെഷൻ ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സാർ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അന്നേ ഞാൻ സാറിന് ബിഗ് ഫാനായിരുന്നു. അതായത് ഇപ്പോഴും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാലത്തും ഇതുപോലെയുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്സാണ് കൂടുതലായിട്ടും വേണ്ടത്. അതാണ് നർച്ചർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും പേര് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നുള്ളത് പറഞ്ഞൊരു സന്തോഷം. കുട്ടികളെ കുറച്ചുകൂടി ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുക, അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ആയത്. കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനിയും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചിങ് ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ ദി സെഷൻ. First of all, എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ this was a very wonderful session. Okay, and really thankful to you to be a part of this. എനിക്ക് IAS അക്കാഡമിയെ കുറിച്ച് മുൻപ് അറിയില്ല. ആക്ച്വലി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഐ ഡോണ്ട് നോ ദാറ്റ്. ആൻഡ് എൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ, അവളാണ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചത്. എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നല്ലോ ഒന്ന് പോയി നോക്കും. അപ്പോൾ ഞാനത് വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല, തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഹോം മെയ്ഡറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ല സാറല്ല നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ക്ഷണം കിട്ടിയത്. ആൻഡ് ഇവിടെ വന്നു അപ്പം ആക്ച്വലി സംഭവം വന്ന് വളരെ ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആണ്. ഓരോരുത്തരും വളരെ ഈഗോ ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈഗോ ഒക്കെ പോയില്ല. എനിക്ക് ഭയങ്കര അഹങ്കാരം
അറിയില്ല വരുന്ന ടീച്ചറാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ കുറെ സ്പാൻ ആയിട്ടോ ഞാൻ ഇടയിൽ ബ്രേക്കിന് വർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പൊ പൊതുവെ ഞാനൊരു അഹങ്കാരി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര നല്ല ടീച്ചറാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു ധാരണ. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളെ പുറം കൂടെ മറ്റേ ഒരു നമ്മുടെ ഷെയിലൊക്കെ അതൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ ഒരു വിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്. സി ഐ ആം ദ ഓവറോൾ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ക്ലാസ്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പലരും ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ന്യൂ ജനറേഷനെ വാർത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജെൻ വൈയിലുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ജെൻ എക്സിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോൾ എൻ്റെ ഈഗോ വളരെയധികം എന്നെ പോലൊക്കെ പറയും എനിക്ക് ഭയങ്കര അഹങ്കാരമാണ്. ഒരു ടീച്ചറായിട്ടാണ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ എനിക്ക് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്നൊക്കെയുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞതൊന്നും നല്ല കാര്യം. നമുക്ക് ഇനി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളൊരു ഗൈഡൻസ് അത് സാറിന്റെ ഭാഗത്ത് കിട്ടിയത് വളരെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നി. എനിക്ക് അവർക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി മനസ്സിലേക്ക്. ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് എനിക്കിനി അതുപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഒരു ചെറിയ മാറ്റമെങ്കിലും എന്നിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്കൊരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ദിവസം ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് മാറ്റി വെച്ച് ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിൽ എനിക്കൊരു നഷ്ടബോധം തോന്നുന്നുണ്ട്. സാറിന്റെ സെഷനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ ടീച്ചിങ്ങിൽ ഉപകരിക്കാവുന്ന കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് സാറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറിയ ക്ലാസ് കേട്ടു. അതിനെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എല്ലാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുക. എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ക്ലാസ്സിനേക്കാളെ പറയാനുള്ളത് സാർ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്പുട്നിക് പാലക്കാട് പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ലാഭേച്ഛയൊന്നും ഇല്ലാതെ സാർ അങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് തുടക്കം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം അത് ഇന്നിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നമ്മളൊക്കെ ബി.എഡിനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്. എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നടക്കാത്ത കാര്യം അതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് തുടക്കം കുറിച്ച് സാറിന് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും സാറിൻ്റെ കൂടെ ഈ കാര്യം സഹകരിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സാർ ഒരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പരമാവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഊർജിതപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളെല്ലാവരും സാറിനെ കൊടുക്കും. ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ആക്ച്വലി ബാബാ സാറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഒരു വാട്സാപ്പിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് സാറ്റർഡേയിലെ ഓക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പോയിട്ട് പോവാം. സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളുണ്ട്, ഇന്ന് സ്കൂൾ ഉണ്ടാവാറില്ല. അപ്പം ഇന്ന് സ്കൂളുണ്ട്. ശരി, അപ്പം ഞാൻ ഇരിക്കാനോ വേണ്ടി വന്നതാണ്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി സ്കൂളുമായിട്ട് ഭയങ്കര നിരന്തരം ഇടപെടുന്നതുകൊണ്ട് കുറേ ടിപ്സ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കുറേ ഡൂസ് പറഞ്ഞു, കുറേ ഡോൺസുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു, എല്ലാം അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതുപോലെ ക്ലാസ് PTA ഇടപെടുന്നതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കുറേ ടിപ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ ടിപ്സ് എനിക്ക് കിട്ടി. ഭയങ്കര താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്തായാലും നല്ല ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഞാൻ ആദ്യം അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇത് ഓർത്തത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ സാർ, ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികൾ 48 മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് നീ ബാക്കി എവിടെന്നാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. അപ്പൊ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവം എൻ്റെ ചെറിയച്ഛൻ്റെയും എൻ്റെയും ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെയും അനിയൻ്റെയും മക്കൾ ഒരാൾക്ക് 49 മാർക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതേമാതിരി ചോദിച്ചു എവിടെടാ ഒരു മാർക്ക്. അപ്പൊ മറ്റേ മോൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ പേടിക്കേണ്ട ചെറിയച്ഛാണ്, ആ ഒരു മാർക്ക് നമ്മൾ തറവാട് വിട്ട് പോയിട്ടില്ല, അത് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അതൊരു മാർക്ക് പിന്നെ സാർ ഞാൻ ലഹന്റെ മാത്രമാണ് എന്റെ മോള് സാറിനടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സാർ. ഞാൻ കൂടെ ഇരുന്ന് ക്ലാസ് കേൾക്കാറുണ്ട്. അന്ന് ഞാൻ സാറെ വിളിച്ചിരുന്നു. എനിക്ക് സാറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ഭാരത്മാതയിലെ മുഴുവൻ സാറ് പോകുന്നത് എൻ്റെ മക്കൾ ഭാരത്മാതയിലെ പഠിക്കണം. ഞാൻ ഇപ്പൊ ടീച്ചറല്ല, ഞാൻ ടീച്ചറായിരുന്നു, പുറത്തായിരുന്നു, ഒമാനിലായിരുന്നു. ഒരു 5 കൊല്ലം ബ്രേക്കിലാണ്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ കൺസൾട്ടന്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ്. സൈക്കോളജി മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയുടെ കോഴ്സും കൂടി കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് പണ്ടൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ മോനൊന്നും പഠിക്കാനേ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്കവൻ പഠിക്കണം, മാർക്ക് വാങ്ങണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ എനിക്കിപ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടം അവനെ വിഷമിപ്പിച്ചത്. കാരണം അല്ല അവന് LD ഇല്ല, പക്ഷെ LD ഉള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഠിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ബ്രെയിൻ ബയോയുടെ എൻ്റേർലി ഡിഫറെൻറ്റ്.
നമ്മുടെ പോലെയല്ല. അവർ കാണുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും കഷ്ടമല്ലേ, നമ്മളവരോട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയരുത്. അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാത്തൊന്നും. എൻ്റെ വഴി 2 ബ്രെയിൻ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അവരുടെ സിമെട്രിക്കലാണ്. നമ്മുടെ സിമെട്രിക്കലാണ് ശരിക്ക്. അവരുടെ സിമെട്രിക്കൽ ആകുമ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് രണ്ടും കയറുമ്പോൾ ജാമായി പോകും. അപ്പോൾ അവർക്കത് കാണുന്നതെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കണം. അതിന് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവരുക തന്നെ വേണം, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുക തന്നെ വേണം. പിന്നെ സാറിൻ്റെ കൂടെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. സൈക്കോളജിയുടെ ബേസും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തായാലും കൂടെ എന്തായാലും കൊണ്ടുവരും. താങ്ക് യു. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് സാർ. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഈ സെഷനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം. ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എത്ര പേർക്ക് അറിയാം. ഞാനൊരു ഹോം സ്കൂളിംഗ് ട്യൂട്ടറാണ്. ഓൺലൈനായി ഹോം സ്കൂളിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ ടീച്ചിങ് എന്നുള്ളൊരു എനിക്കിവിടെ വന്നിരിക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. കാരണം ബാക്കിയുള്ള ടീച്ചേഴ്സാണ് എന്നെ എങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. 5 years ആയിട്ട് ഞാൻ ഹോം സ്കൂളിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം എനിക്കത് ഞാൻ ബഹ്റൈനിലായിരുന്നു. എനിക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പിള്ളേരെ, കുറച്ച് പിള്ളേരെ എടുക്കുന്നത് അവരുടെ അടുത്തുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ്. അപ്പോൾ പേരൻസിന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഒക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, എന്നെപ്പോലെ ആരില്ലല്ലോ ഇവിടെ. എനിക്ക് അതുപോലെ ഹോം സ്കൂളിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ, അതേപോലെ ഇതുപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ റൈറ്റ് സ്ഥലത്ത് തന്നെ വന്നു, റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ ഞാൻ വന്നു എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു. എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ സെഷൻസ് ഇനിയും വേണമെന്ന് ഇനി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് വളരെ താല്പര്യമുണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, എൻജോയ് ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞത് പോലെ തോന്നി. എനിക്കത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം. എന്തായാലും ഭയങ്കര ഹാപ്പി. ഇത്രയും ടീച്ചേഴ്സ്, ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുകയെന്നുള്ളത്. എനിക്ക് താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇനി കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള ഈ ഒരു കണക്ഷൻ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബിൽഡ് ആവണം. ഇതുപോലെ സെഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പാരൻസ്, ഇതും പാരൻസ് തന്നെയാണ്. ഇതുപോലെ കുറച്ചും കൂടി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പാരൻസിന് ഇതുപോലെ സെഷൻ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് നല്ലോണം ഉണ്ട്. സിലബസിൽ കട്ട് ചെയ്യാനാണോ സാർ? അല്ല, പഠിക്കട്ടെ അവര്. മീൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് 7 ചാപ്റ്റർ നന്നായി പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് 2 ചാപ്റ്റർ വിടണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. എത്തിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ വലിച്ചെടുത്ത് PT പീരീഡും എടുത്ത് വേറെ പീരീഡും എടുത്ത് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമെങ്കിൽ പാരന്റ്സ് ഒബ്വിയസ്ലി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. അതാണ് ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ആണ് വരേണ്ടത്. പാരന്റ്സിനും ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ. വെരി ഗുഡ്, നൈസ്. എനിബഡി എൽസ്? കം ഓൺ, എനി സജഷൻസ്? സർ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഒരു കാര്യം ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ച് ആ റിസൾട്ടിനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സിസ്റ്റമാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കത് മാറി ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഒരു എതിരാണ്. പാരന്റ്സ് പറയുന്നത്, പാരന്റ്സ് നോക്കുന്നവരുടെ അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർക്കാണ്. പക്ഷെ അതിലുപരിയായിട്ട് ഒരിക്കലും റാങ്ക് കിട്ടിയ കുട്ടിയല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടത്. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ എല്ലാവർക്കും പറയാം, സച്ചിൻ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ എപ്ലസ് വാങ്ങിയിട്ടല്ല. ആ ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് എത്തുന്നില്ല, ടീച്ചേഴ്സ് എത്തുന്നില്ല. കുട്ടികളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വളർത്തുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ അധ്യാപകരും നമ്മുടെ സിസ്റ്റവും മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരാജയം. എല്ലാ വലിയ ആൾക്കാരെടുത്താലും അവരൊക്കെ പഠിക്കൽ മോശമായിരുന്നു. നന്നായി പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ വല്ല വിപ്രോയിലും ഇൻഫോസിസിലും ജോലി ചെയ്ത് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കി ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. പഠിക്കാത്ത പിള്ളേർക്കാണ് ഏറ്റവും